Okay, now question number 8 is there. This is our exercise 1.2, question number 8, sub question first. Okay, so we'll solve this. Y is equal to sine inverse, y is equal to sine inverse 4 sin x plus 5 cos x upon under root 41. ओके, क्वेश्चन इज सिंपल. अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है. इफ यू मैनेज टू रिकॉल, वी हैव सॉल्व एग्जैक्टली सेम सॉल्व एग्जांपल्स. ओके, सेम पैटर्न मध्ये है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम writing it like this: y is equal to sine inverse, this is 4 upon under root 41 sin x plus 5 upon under root 41 cos x. Okay, like this. Now again, when you are thinking about the solution to such a type of question, what you have to think ki somehow can I make this in terms of sine, because then sine inverse will get cancelled and my question will be simplified. समझा? अब देखो, what are the formulas of sine in this fashion available to us? Very good. So which is sine A plus B is equal to sine A cos B and then cos A sin B हो सकता है. अब मोटा मोटा देखना क्या है, इज देयर अ साइन टर्म अवेलेबल? साइन है, कॉस है. क्या जुगाड़ करना है? यहाँ पे मेरे को कॉस की टर्म चाहिए. आई नीड अ कॉस टर्म हियर एंड साइन टर्म हियर. कैन आई से लेट्स से क्या चाहिए? कॉस अल्फा चाहिए. सो आई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 41 and cos, not cos is already there, sin alpha is equal to 5 upon. ओके, मगर ऐसा मैं सबके लिए कर सकता हूं? नहीं. What is the condition? Condition is that cos square alpha plus sin square alpha has to 1. करो. This was the 16 upon 41 plus 25 upon 41. Denominator is same, so we can add the numerator. देखो क्या होता है, 41 upon 41 and now this is 1. आ रहा है? Now it's easy. Okay, so I will rewrite the same question as y is equal to sine inverse. Okay, अब इसको लिखते टाइम अरेंजमेंट ये रखता हूँ. So first I want sine वाली term which is sin x, then cos alpha. कोई प्रॉब्लम है? देन कौन सी टर्म है? cos x sin alpha. ओके, नाउ इज लुकिंग गुड. उससे तो अच्छा ही दिख रहा है. सो कैन आई यूज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, क्या आ जाएगा? x plus alpha. Clear? Now this sine inverse sine get cancelled. Y is equal to x plus alpha. But again I don't know what is alpha. Alpha कैसे मिलेगा? So tan alpha is equal to, इधर ही कर देता हूँ so that you all can see. Tan alpha is equal to sin alpha upon cos alpha. Sin alpha क्या है मेरा? Sin alpha is 5 upon root 41. Cos alpha is 4 upon root 41. This 41 get cancelled. This is 5 by 4. This is tan alpha. मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए. अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 upon 4. कोई डाउट है? ओके, नाउ डिफरेंशिएट. y इज इक्वल टू x प्लस tan inverse 5 upon 4. Now dy by
dx इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, by the look of it we can easily understand alpha is a constant, but लेना नहीं है because these are the steps given in your textbook. so boards में मार्क्स चाहिए तो ये लिखना पड़ेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नाउ सी, अगेन बाहर फंक्शन कौन सा है? कॉस. तो व्हाट आर द कॉस, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं. y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 3/2 कॉस x माइनस 1/2 साइन x. ओके, कॉस a प्लस b, कॉस a कॉस b माइनस साइन ए साइन बी. बरोबर आहे भक्ती? ओके, आता बघा याला या फॉर्मॅटमध्ये लिहायचं आहे. आता काय काय अवेलेबल आहे चेक करा. कॉसची टर्म आहे, कॉस एक्स आहे. ओके, मग इथे काय लागेल? कॉसची टर्म लागेल. इथे साइन एक्स आहे म्हटलं, इथे आणखीन साइनची टर्म लागेल. काही डाऊट आहे कोणाला? आता बघा इथे बघा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू रूट 3/2 लिहू शकतो. अगेन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 म्हणू शकता. अरे हो किंवा नाही? नाव यू विल गेट, फर्स्ट यू हॅव टू चेक व्हॅलिड आहे का. व्हॅलिडिटी कशी कळेल? कॉस स्क्वेअर अल्फा प्लस साइन स्क्वेअर अल्फा इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4 which is 4/4 ultimately 1. So I can write down as y is equal to cos inverse cos x cos alpha, substitution दिख रहा है, माइनस साइन x साइन. हो गया? कोई डाउट है? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स. कॉस इनवर्स क्या आएगा? कॉस x प्लस अल्फा. ये चीज ना, कॉस कॉस विल गेट कैंसल. यू विल गेट y इज इक्वल टू x प्लस अल्फा. अगेन I don't know what is the value of alpha. Value of alpha will be will get from tan alpha. Tan alpha is equal to sin alpha upon cos alpha, which is sin alpha is 1/2, cos alpha is root 3/2, 1/√3. So alpha is equal to tan inverse 1/√3. याची व्हॅल्यू सांगता येईल? tan इनवर्स 1/√3 कधी येतं? ओके, 30 डिग्री लिहिता येईल. काय डाऊट आहे? π/6 म्हणू का? छान. ओके, सो आय कॅन राईट डाऊन y इज इक्वल टू x प्लस π/6 dy/dx इज इक्वल टू 1. अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 इज इक्वल टू 1. आया? लिख लो. हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना क्या है. सो अगेन गो टू द बेसिक्स. व्हाट इज देयर? साइन इनवर्स है, इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखना है. ओके, नॉट साइन इनवर्स, साइन के फॉर्म में लिखना है. व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ साइन अवेलेबल टू अस? इसको रिफ्रेम कर लेते पहले. सो दिस इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 cos √x प्लस 1/√2 साइन. कोई डाउट है? लिख सकते हैं.
ओके, नाउ वी हैव टू फॉर्मूलाज ऑफ साइन, a प्लस बी साइन a माइनस बी. कौन सा लगेगा? वी हैव टू फॉर्मूलाज ना, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी. कुठला लागेल का? ऑब्विसली इथं सेंटरमध्ये प्लस साइन आहे म्हटल्यावर कुठला फॉर्म्युला लागेल? साइन a प्लस बी. ट्राय करा. सो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन. ओके, बघा प्लस मायनसच्या वेळेस गल्लत होती बरं का. सो यू हॅव टू रिअली केअरफुल अबाउट देअर पोझिशन. फार नाही, प्लस मायनसनं साईन चेंज करून टाकतात. इथपर्यंत आलं आहे? काही डाऊट आहे? सो इथे काय लिहावं लागेल रे? आय कॅन डू लेट्स से, इथे बघा कॉस्टची टर्म आहे म्हटल्यावर काय लागेल इथे? आय हॅव टू मेक दिस इक्वेशन लुक लाईक दिस. सो cost term is available. I have to make arrangement for sine. So I can write down sine alpha is equal to 1 upon root 2. Similarly, cos alpha is also is equal to 1 upon root 2. We have to check the condition. Sine square alpha plus cos square alpha is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 2. Denominator is same. This is why it's 2 upon 2, and ultimate answer is, at the end answer is 1. So condition is satisfied. So I can write down y is equal to sine inverse sine alpha cos x plus cos alpha sine. Okay, and again this is y is equal to sine inverse sine alpha plus x. So sine get cancel. Y is equal to alpha plus x. Again we don't have value for Khushwant. Alpha ची value काय येईल? Tan alpha is equal to sine alpha upon cos alpha, which is 1 upon root 2 upon 1 upon root 2, which is 1. Alpha is equal to tan inverse of 1. It is pi by 4. लिख सकते हैं? ओके ओके ओके, एक सेकंड. इथे अंडर रूट एक्स आहे, लक्षात ठेवा. सॉरी. सो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस अंडर रूट x, differentiating with respect to x on both sides. So this will give me dy by dx. Differentiation of constant is 0 plus 1 upon 2 root x. So dy by dx is equal to 1 upon 2 root x. हो गया?
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चल चल आवाज नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते नेक्स्ट। cos inverse cos inverse 3 cos e raised to x cos x plus 2 sin e raised to x। त्याचा फॉर्म्युला इकडे बघ, हे माहिती आहे, ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस। हे जर ए मायनस असता, तर मी वेगळ्या रंगात देतो तुला, मायनस असता तर इथे प्लस होऊन गेला असता, बस यही चेंज है बेटा। हो गया आता क्या, कोई डाउट है? नाउ जस्ट रीराइट इट, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 3 अपॉन रूट 13, आवाज कुणाचाच नको बरं का, cos e रेज टू x प्लस 2 अपॉन रूट 13 साइन e रेज टू x। झालं? काय डाऊट आहे कुणाला? खुशवंत? ओके, आता बघा कुणाच्या फॉर्ममध्ये आन्सर पाहिजे मला, कॉसच्या, आणि मधात साइन कुठला आहे रे, प्लस। सो आय विल गेट अ फॉर्म्युला कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, एक सेकंड, प्लस, इकडे माइनस है प्लस होऊन जातं। काय डाउट है? क्वेश्चन हो गया आता क्या? ओके, अब देखो इसको इसके फॉर्म में लिखना है। एक कॉस की टर्म अवेलेबल है, दूसरी कॉस की टर्म लगेगी, सो आई कैन पुट कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 13, हो गया। अगेन साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 13, हो गया। मकरंद इथपर्यंत आलंय आता? ओके, नेक्स्ट स्टेप इज cos स्क्वेअर अल्फा प्लस साइन स्क्वेअर अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन नॉट 9 अपॉन 13 प्लस 4 अपॉन 13 विच इज 13 अपॉन 13 इज इक्वल टू 1। लगा सकते हैं? अब देखो, सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos e raised to x into cos alpha plus sin e raised to x sin alpha। कोई डाउट है? कैन आई राइट दिस y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos e raised to x प्लस अल्फा, ओके वा नहीं? cos गेट कैंसल, ओके, काही डाऊट आहे? का येईल मायनस बेटा? ओके ओके ओके, सॉरी माइनस, उसे माइनस भी माइनस साइन है तो सो माइनस अल्फा, हो गया। नाउ cos गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू e रेज टू x माइनस अल्फा, ओके। अब देखो अगेन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, ओके, डायरेक्ट केलं याला। सो y इज इक्वल टू e रेज टू x माइनस tan इनवर्स 2/3 dy by dx is equal to e raised to x as it is, and this becomes 0। हाँ, गुड है, हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन किया क्या अपन ने? ओके ओके ओके, गंमत बघा, इकडे सगळ्यांचं लक्ष इकडे,
ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. कुणाला डाऊट आहे? हो किंवा नाही? काही फरक पडतो का? शाबाश. आता इथे बघा, याला मी स्विच करू शकतो का? आता इथे अल्फा, इथे ई रेस टू एक्स, इथे अल्फा, इथे ई रेस टू एक्स बनला. छान दिसतंय? काही डाऊट आहे? आता हा काय बनेल रे? हा बनेल माझा कॉस अल्फा माइनस ई रेस टू एक्स. अरे हो किंवा नाही? कॉस गेट कॅन्सल. दिस इज अल्फा माइनस ई रेस टू एक्स. अल्फा इज कॉन्स्टंट. याचा काय आन्सर काय येईल रे? माइनस ई रेस टू एक्स. आलं? नेक्स्ट क्वेश्चन सांगाल कोणी? वाय कोसेक इनवर्स साइन झालंय. सिम्प्लिफाय करा. कसं दिसेल हा क्वेश्चन? आता बघा, कोसेक इनवर्सचा काही माहिती आहे का आपल्याला? पार्ट आहे का? नाही. आपल्या ओळखीचं कोण आहे? साइन इनवर्स. सो कॅन आय कन्वर्ट दिस इनटू साइन इनवर्स? वाय इज इक्वल टू साइन इनवर्स and I can write 6 upon 10 sin 2 raised to x minus 8 upon 10 काय रे? cos 2 raised to x. ओके, फॉर्म्युला कुठला लागेल? आता इथे साइन आहे म्हटल्यावर इथे साइनचा फॉर्म्युला लावायचा आहे. इथे मधात साइन कुठला आहे? मायनस. मग साइनचा कुठला वाला फॉर्म्युला वापराल? हो गया? कोई डाउट है? इथपर्यंत आलाय? तो दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. सो अगेन काय काय लागेल रे इथं? साइन, not sine. We'll start with the sine वाली टर्म already available है. cos लागेल. So cos alpha is equal to 6 upon 10. Again sin alpha is equal to 8 by 10. cos square alpha plus sin square alpha is equal to 36 भागिला 100 अधिक 64 भागिला 100. This is 100 upon 100. This get cancel. This is 1. हो गया? कोई डाउट है? ओके, सो इसको रिफ्रेम करते हैं वैल्यूज पुट करके. सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स काय रे? बघा, साइन 2 रेस टू एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 रेस टू एक्स साइन अल्फा. हो गया? सो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 रेस टू एक्स प्लस अल्फा. सो y इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स प्लस अल्फा. साइन get cancel. I know this is constant, so dy by dx will be हो गया? आता याच इक्वेशन मध्ये कॉस अल्फा पहिले लिहून बघा. हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला करते हैं. ओके, ए लिहू कोणीच नका, मी तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्व करून देतो. इकडे बघा, क्वेश्चन नंबर 9 बघा. बघा फर्स्ट क्वेश्चन बघा. cos in y is equal to cos inverse 1 minus x square. अनुष्का 1 plus x square.
इथे टाकतील तुम्हाला फॉर्म्युले. दीज आर फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन. कॉस टू थीटाचा फॉर्म्युला आठवला. आय नो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थीटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा. याच्यासारखं दिसतंय. कधी दिसणार? पुट एक्स इज इक्वल टू टॅन थीटा. इक्वेशन becomes y is equal to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. This becomes cos inverse cos 2 theta. This get cancelled. Y is equal to 2 theta. पण theta आहे का रे आपल्याकडे ओरिजिनली? नाही. सो y is equal to tan inverse x. हा 2 इथे असेल. सो dy by dx कॉन्स्टंट बाहेर काय येईल रे? 2 1 प्लस एक्स स्क्वेअर झालं. ओके, नाव सी सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं त्यांनी? y इज इक्वल टू टॅन, नॉट टॅन इनवर्स, साइन इनवर्स आहे ना. टॅन इनवर्स 2x अपॉन 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. ओके, पुट फॉर्म्युला कुठला लागेल? टॅन 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Same substitution. X is equal to tan theta. Y is equal to tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. This becomes y is equal to tan inverse tan 2 theta. Tan get cancelled. You will get 2 theta. Y is equal to 2 into tan inverse of x. Same answer. Y is equal to 2 upon 1 plus x square. झालं. ओके, बघा थर्ड बघा. ओके, y is equal to sin inverse 1 minus x square 1 plus x square. हा वाला फॉर्म्युला लागेल. एक्झॅक्टली इथं पुट x is equal to tan theta. This becomes y is equal to sin inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. काय तर आहे? sin inverse cos 2 theta. आता sin and cos कसं कट होईल? होतं का? नाही. मग याला कन्वर्ट करता येईल का रे? हो. sin inverse sin pi by 2 minus 2 theta. Sin get cancel. Y is equal to pi by 2 minus 2 tan inverse x. So dy by dx constant so 0 येऊन जाईल and this is minus 2 upon 1 plus x square. झालं. आहे की ते ती स्लाइड अवेलेबल आहे की फक्त बॅक जायचं आहे आपल्याला. y is equal to sin inverse under root 2x under root 1 minus x square. हे साइन 2 थीटाचा फॉर्म्युला दिसला कुणाला? एक तू कुणा सांग. श्रावणी, साइन आवडतो की कॉस आवडतो? साइन. x is equal to sin theta. y is equal to sin inverse 2 sin theta into 1 minus sin square theta. काय रे? y is equal to sin inverse 2 sin theta 1 minus sin square theta cos square theta under root of cos square theta cos theta. So this become y is equal to sin inverse sin 2 theta. Sin get cancel. Y is equal to 2 theta. But theta is equal to Kyle रे sin inverse x. So this becomes dy by dx is equal to 2 upon under root 1 minus. झालं. एक सेकंड बस झालं बेटा. ओके. y is equal to cos inverse 3 x minus 4x cube. हे sin 3 थीटाचा फॉर्म्युला सांगा. सर 3 sin थीटा कुठे बेटा? 4 sin थीटा प्लस माइनस है.
सर पण ते व्हॅल्यू करते माहिती का? ओके ओके इथे ना चालेल चालेल हां ठीक आहे काय हरकत नाही ठीक आहे ए इथं साईन बदलले तुमच्याकडं ओके इकडे बघा साइन 3 थीटाचा फॉर्म्युला काय साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा put x is equal to sin theta. This equation becomes y is equal to cos inverse 3 sin theta minus 4 sin cube theta. क्या मिल रहे cos inverse sin 3 theta cos inverse cos pi by 2 minus 3 theta. This becomes y is equal to pi by 2 minus 3 theta. Again 3 theta काय रे माझ्याकडं minus 3 sin inverse x. So answer is minus 3 upon under root 1 minus x square. लिहून घ्या.